بات کرتے ہیں جناب کراچی کی، جہاں پر کینسر کے حوالے سے جو سرجریز ہوتی ہیں بعض اوقات وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں، خاص طور پہ کینسر کو مکمل طور پر کاٹ نکالنے کے لیے کچھ سرجریز اتنی نازک ہوتی ہیں جہاں انسانی ہاتھ پہنچ نہیں سکتا۔ اس کے لیے ایک ٹیکنیک متعارف کرائی گئی تھی جناب آج سے کافی عرصہ پہلے دنیا میں، جس کو سائبر نائف کہا جاتا ہے، جس میں جو ایک کیا کہیں اس کو ایک مشین کے ذریعے سرجری کی جاتی ہے، اور وہ سرجری اتنی نازک سرجری جو ہے وہ وایا لینزز جو ہے وہ سرجری ڈاکٹرز دور بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں۔ بالکل شفاعت، اور کراچی والوں کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ سائبر نائف ٹیکنالوجی کے 2 یونٹس جو ہیں وہ جناح اسپتال میں آلریڈی کام کریں۔ اس سے پہلے 1 یونٹ تھا، لیکن اب جو دوسرا یونٹ بھی ہے یہ بھی فعال ہو گیا ہے، اور بڑا مہنگا علاج ہوتا ہے جو کہ بالکل مفت ہو رہا ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جناح ہاسپٹل میں۔ ایک پیکج تیار کی، ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس پہ۔ پاکستان دنیا کے ان 34 ممالک میں سے ایک ہے جہاں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کینسر اور ٹیومر کا علاج کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے جناح ہسپتال میں سائبر نائف روبوٹک مشین اور ٹومو تھراپی جیسی مہنگی مشینوں کے ذریعے مریضوں کا علاج بالکل مفت کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سائبر نائف اینڈ ٹومو تھراپی سے مریض کو شعاعیں صرف متاثرہ حصے پر ملتی ہیں اور باقی جسم اس کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ سائبر نائف روبوٹک سرجری کے اندر جو روبوٹک کمپوننٹ ہے اس کا ایک خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک روبوٹ نصب ہے جو کہ اس کے ٹریٹمنٹ ہیڈ جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس ٹریٹمنٹ ہیڈ کو پیشنٹ کی پوزیشن کے مطابق اس کو موو کر سکتا ہے، اور اس کی کسی بھی پوزیشن پہ جا کے اس کی سائڈ رائٹ لیفٹ یا اس کے اپ اینڈ ڈاؤن یا اس کے آگے کی طرف اور پیچھے کی طرف جا کے اس کی موومنٹ کا اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر کے اس اسپیسیفک ایریا کو پن پوائنٹ کرتا ہے۔ سائبر نائف روبوٹک ریڈیو سرجری سے دماغ، ریڑھ کی ہڈی، جگر اور پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا مریضوں کو 2 گھنٹے کے اندر کینسر سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کم سے کم ہوتے ہیں۔ جو سائیڈ ایفیکٹ پیشنٹ کو آ سکتے ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ بہت کم اور بہت معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں بنسبت عام شعاعوں کے، تو اس لیے اس میں جو سائیڈ ایفیکٹس کی جو پروفائل ہے وہ بہت کم ہے، اور اس کے اندر پیشنٹ کے بال وغیرہ بھی نہیں گرتے، جو پیشنٹ کو بعد میں جھٹکے آ سکتے ہیں عام شعاعوں کی سوجن کے بعد وہ بھی اس کے اندر نہیں آتے، اور دوسرے قسم کے جو لیٹ سائیڈ ایفیکٹ جس کے اندر برین کے اندر اسکارنگ کا ہو جانا ہے وہ بھی بہت کم ہوتی ہے۔ جناح ہسپتال میں سائبر نائف روبوٹ 2012 میں 40 کروڑ روپے کی لاگت سے لگایا گیا تھا۔ ہسپتال میں سالانہ سینکڑوں مریضوں کی روبوٹک سرجری کی جاتی ہے اور ایک مریض پر لاکھوں روپے خرچ آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس 2 سائبر نائف موجود ہیں جس پہ ہم نے تقریباً اب تک جو 2012 سے اگر میں بات کروں جو ہم نے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا یہاں پہ، تو تقریباً 3,500 کے قریب پیشنٹ ہم اس کے اوپر ٹریٹ کر چکے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً ایک پیشنٹ کے اوپر $3,000 تک کی کاسٹنگ آتی ہے۔ دنیا میں سائبر نائف روبوٹک سرجری اور علاج کی صرف 350 مشینیں موجود ہیں۔ جناح ہسپتال کراچی کا سائبر نائف اینڈ ٹومو تھراپی سینٹر ان تمام مریضوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے جو موذی مرض میں مبتلا ہیں اور مہنگے علاج سے قاصر ہیں۔ 34 ممالک میں یہ سروس موجود ہے، جن میں سے پاکستان بھی ایک ہے، اور اسی والے سے مزید بات کریں گے۔ سائبر نائف ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر پروفیسر طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کو ان کی خدمات کی بنا پر تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو تمغہ امتیاز پہ۔ دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ اتنی کمال ٹیکنالوجی جو 34 میں سے ایک پاکستان کو بھی ہمارے پاس، کیونکہ وہ پاکستان از ون آف دوز کنٹریز، اس ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اے آر وائی ٹیم اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو کور کیا۔ تمغہ کی بھی بہت شکریہ، مبارکباد کا۔ دیکھیں، سائبر نائف بیسیکلی ایک روبوٹ ہے جو ارلی سٹیج کے کینسر کو کیور کرتا ہے۔ اب ارلی سٹیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سٹیج 1 یا سٹیج 2 کے اوپر اگر اس سٹیج سے آگے ڈیزیز ایڈوانس ہو جائے تو پھر کیوریبل سٹیج پہ نہیں ہوتی۔
तो साइबर नाइफ तो बेसिकली अर्ली स्टेज की क्योर के लिए है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2012 में पहला यूनिट लगाया था, 2019 में दूसरा यूनिट लगाया और अल्लाह वी आर द ओनली सेंटर, हम पूरी दुनिया में वाहिद हैं जहाँ ये फीसबिलिल्लाह होता है। बाकी दुनिया में तकरीबन 50,000 से 90,000 डॉलर कह लें कि 50-60 लाख से 1-2 करोड़ रुपए मरीज से चार्ज किए जाते हैं। यहाँ पे अब चूँकि हमारे पास अर्ली स्टेज की ट्रीटमेंट की फैसिलिटी थी, तो लास्ट ईयर 2020 में हमने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है जिसे कहते हैं टोमोथेरेपी। टोमोथेरेपी जो ये है, ये स्टेज 1 to 4 तक की डिजीज़ को ट्रीट करता है। कैंसर जब किसी मरीज़ को हो जाता है तो उसके तरीका इलाज मेनली 3 है। एक तो उसकी सर्जरी होती है जो सर्जन करता है, एक कीमोथेरेपी होती है जो मेडिसिन से होता है, और एक चीज़ है जो रेडिएशन से कैंसर का ट्रीटमेंट। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेडिएशन से कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो फैसिलिटी है जिसमें साइबर नाइफ और टोमोथेरेपी है, ये दुनिया भर में तकरीबन 12,000 से 13,000 तक ऐसी मशीनें लगी, लेकिन ये वो टॉप एंड मशीनें हैं जो कह लें कि दुनिया में 800 से 900 के करीब है। बाकी जितनी भी मशीन्स हैं उनके अंदर इस तरह की प्रिसीजन या कैपेबिलिटी नहीं। जी, तो बड़ी दिलचस्प बात है। अब ये बताइएगा कौन कौन से कैंसर्स जो हैं वो इस साइबर नाइफ थेरेपी के जरिए और टोमोथेरेपी के जरिए काबिल इलाज है? मैंने बताया जैसे कि कैंसर के लिए सर्जरी, कीमो और रेडिएशन तीनों चीज़ें होती हैं। कुछ मरीज़ हैं जो सिर्फ सर्जरी से ट्रीट होते हैं, कुछ मरीज़ हैं जो सिर्फ रेडिएशन से ट्रीट होते हैं, और कुछ मरीज़ हैं जो सिर्फ कीमो से होते हैं। और बहुत से मरीज़ों में सर्जरी के साथ रेडिएशन या सर्जरी के साथ कीमो या साइबर रेडिएशन के साथ सर्जरी और इस तरह कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ अब साइबर नाइफ इस्तेमाल होता है। उसमें ब्रेन के बहुत से ट्यूमर्स हैं, उसके बाद प्रोस्टेट का जैसे ट्यूमर है, बहुत कॉमन है प्रोस्टेट ओल्ड एज में। अगर किसी को स्टेज 1 प्रोस्टेट का ट्यूमर हो तो साइबर नाइफ वाहिद एक ही मोडालिटी के साथ उसको ट्रीट कर सकता है। सही। लेकिन अदरवाइज साइबर नाइफ ब्रेन भी करता है, स्पाइन भी करता है, प्रोस्टेट भी करता है, लिवर लंग भी करता है। लेकिन बदकिस्मती से लिवर और लंग के हमें अर्ली स्टेज की डिजीजेज मिलती नहीं। अब जो आ गया टोमोथेरेपी, तो टोमोथेरेपी हर वो कैंसर जिसको रेडिएशन चाहिए होती है ट्रीटमेंट के लिए, वो हर तरह के, अब उस हेड का भी होगा, नेक का भी होगा, ब्रेस्ट का भी होगा, लिवर का भी होगा, एब्डोमेन का, हर डॉक्टर साहब इसका सक्सेस रेट क्या है? अब तक कितने मरीज जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो चुके हैं? देखिए तकरीबन जैसे बताया कि 3,500 से ऊपर मरीज हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। मैंने आपसे शुरू में जैसे बताया कि हम वाहिद हैं उस सेंटर पे जहाँ फीसबिलिल्लाह होता है। तो अब एक ये, और ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। तो हमारा जो मरीज के सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, चूंकि इसमें हमारा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं, तो हम उसी मरीज को साइबर नाइफ पे ट्रीट करते हैं जिस पे हमें 100% ये यकीन होता है कि इस मरीज को इससे फायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आप 100 नहीं तो 99% सक्सेस के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। और उसकी दूसरी वजह ये भी है कि हम किसी ऐसे मरीज को जिसमें इफ एंड बट्स हो या शक हो कि इसको शायद इससे फायदा नहीं होगा, तो हम उस पर इस्तेमाल नहीं करते। हमारा ये है कि फीसबिलिल्लाह जरूर है, लेकिन उसी पे इस्तेमाल करें जिसमें 100% आपको यकीन। अब मुझे बताएगा डॉक्टर साहब, वैसे कितने ऐसे यूनिट्स की जरूरत है पाकिस्तान में बेस्ड ऑन द इनफ्लो वी हैव? कहा तो ये जा रहा था जनाब 2027 तक जो कैंसर के मरीजों की तादाद है पाकिस्तान में वो बहुत ही खतरनाक हद तक पहुंच जाएगी। खासतौर पर खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तादाद को बहुत खतरनाक गर्दाना जा रहा है। तो कितने आपको लगता है कि हमें इस किस्म की यूनिट्स की मजीद जरूरत है ताकि हम पेशेंट्स को अकोमोडेट कर सकें? देखें, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 78 से 80 रेडियोथेरेपी की मशीनें लगी हैं पूरे पाकिस्तान में। सही। ठीक है, तो अगर हम सिंपल, अभी हम साइबर नाइफ इस हाई एंड रेडिएशन की बात नहीं करते, हम आम रेडिएशन जो उसकी भी अगर बात करें तो 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर कम से कम एक रेडियोथेरेपी मशीन होनी चाहिए। कुछ मुल्कों में तो 500,000 मतलब 5 लाख के ऊपर होना चाहिए। तो हम 220 मिलियन की आबादी हैं, हमारे पास 70-75 साल में अभी तकरीबन 75-78 यूनिट लगे हैं। तो हमें कम से कम भी हमारे पास 220 हैं
तो कम उस लिहाज से भी आप देख लें तो 220 यूनिट तो होने चाहिए हमारे पास, और आइडियली 440 यूनिट होने चाहिए आइडियली 440 यूनिट्स होने चाहिए हमारे पास रेडियोथेरेपी के। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आइडियली। लेकिन अगर हम 1 मिलियन के ऊपर भी करें तो कम से कम भी हमारे पास 220 होने चाहिए पाकिस्तान में रेडियोथेरेपी की मशीनें, कम से कम 220, ज्यादा से ज्यादा 440 यूनिट्स, ये तो 78, लाजमी होने 80 चाहिए के करीब। ताकि पेशेंट्स को अकोमोडेट किया पूरे जा सके। पाकिस्तान में बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ प्रोफेसर तारिक महमूद मौजूद थे जो कि साइबर नाइफ डिपार्टमेंट के हेड हैं जिन्ना अस्पताल कराची में, और वो बता रहे थे जनाब कि साइबर नाइफ किस कदर इफेक्टिव है कैंसर के इलाज के लिए।